कल दोस्तों अज खड़े जी असी मलेरकोटला के पिंड चीमा ते साडे हल्के दी जान साडे MLA गुरदेव सिंह देवमान जी अपनी सारी नाभा टीम दे नाल पहुंच चुके ने। इत्थे मान साहब किन्ने पिंड कर चुके अज ते हुण अगे इस तो बाद की करना? इस तो पहला जी पिंड सीगा जी चक सेखूपुर कलां डोर डोर कीता कल्ले कल्ले घर जाके। की रिस्पॉन्स है जी? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी, सारे पासे बल्ले बल्ले है जी। ते आम पार्टी बहुत वड्डी लीड नाल इतिहास रचन जा रही है संगरूर दे विच। ते की जिहड़ा बाकियां दा रौला ही रह गया? वो तो रौला ही है, उन्होंने पता ही है जी रौला कौन पाउंदा हुंदा। विरोधियों का काम है जी रौला पाउणा। ते उन्होंने पता भी साडे अल्ले पल्ले दा कुछ है नहीं, रौला रूला पा लो, ठीक है जी। कई पैसे इकट्ठे करन लगे हुए ने, कई आपदा रौनक मेला करन लगे हुए ने। ये वो लोग ने जिन्होंने पहला मौका मिलिया होया, जिन्होंने पहला जो मौका मिलिया ना उदों उन्होंने कदे पंजाब की गल नहीं करी। उदों सुखबीर बादल नूं किते याद नहीं सी भी पंजाब का की करना। उदों कांग्रेस नूं कुछ नहीं सी याद, BJP सेंटर या BJP नूं कुछ नहीं याद, जिहड़े पहलां भी रहे होर उन्हां नूं भी कुछ नहीं याद। ते हुण वोटां आ गईयां, हुण सारा कुछ याद आ गया। हले 3 महीने तो होए, हले हजे 3 महीने होए सरकार बनी नूं। 3 महीनों दे विच जो आउटपुट है और एक सरकार चेंज होने तो बाद एक बहुत वड्डी जरक आउंदी है सरकार दे विच। सारा कुछ सिस्टम जिहड़ा जी वो हैंड ओवर करना हुंदा, उन्होंने ही लग जाते 1.5-2-3 महीने। तो हल तो सरकार जी है हज तो शुरुआत हो रही है। तुसीं देखोगे भी कमाल के काम होने। 1 जुलाई तो 300 यूनिट बिजली जी है वो माफ होने जा रही है, ठीक है जी। बसां तोरतियां दिल्ली नूं, बादलों दी बसां जिहड़ियां ने, जिहड़ा माफिया सीगा ट्रांसपोर्ट वो खत्म होने जा रहा। तो 51,000 तो उपर नौकरियां कढ़ियां ने जी। भ्रिष्टाचार जिहड़ा उहदे च बहुत वड्डी गिरावट आई है। और इस तो इलावा जिहड़ा एक बहुत वड्डा जिहड़ा फर्क है वो ये है कि पिंडां दे शहरां दे लोग जिहड़े काम कराउण लई सारा सारा दिन दफ्तरां 'च बैठे रहिंदे सी, हुण उन्हां दा काम कराई दा कोई पैसा नहीं लगदा। ये बहुत वड्डा परिवर्तन है जी। एक अकाली दल तो मेरे ख्याल च पहले ही रेस तो लड़न तो पहले ही गेम चो बाहर हो चुका। उन्होंने तो अपने पोस्टर तक ते फोटो भी नहीं लवाई। इत्थे ना तो BJP का कोई पोस्टर है जी, ना अकाली दल का कोई पोस्टर है जी, बहुत घट ने जी। ते आ दूजा होर कौन है जी? हाँ चलो उन्होंने दे जरूर किते किते नज़र जाते हैं, बाकी तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा जी। चारे पासे झाड़ू झाड़ू हुई पई है जी। जिधर देखो आम पार्टी, जिधर देखो आम पार्टी। लोग कहते भी पहला भी वोट पाई सी झाड़ू नूं ते हुण भी वोट पावांगे जी। पंजाब दे सारे MLA की ड्यूटी लगी है जी? सारे MLA जी। असीं सानू पिंड मिले हुए ने वंड के, असीं पिंड पिंड घर घर जाके डोर डोर कर रहे हैं और सब की ड्यूटी लगी हुई आ। और साडे लोकल जिहड़े ने ब्लॉक इंचार्ज, लोकल जिहड़े ने साडे सर्कल इंचार्ज, जिहड़े जिला प्रधान ने वो नाल ड्यूटियां दे रहे हैं। साडे पूरियां प्रॉपर साडियां टीमां ने। तुसीं जिवें असीं नाभे तो आए हैं, इत्थों की टीम भी जिहड़ी साडे नाल है लोकल, सारे इकट्ठे होकर असीं जिहड़ा हमला मार रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। इस टाइम खड़े असीं चीमा पिंड, जिथे कि सारी आम आदमी पार्टी नाभा टीम ते आम आदमी पार्टी जिहड़े भी पिंड दे विच प्रचार, शेरगढ़ चीमा पिंड है जी, शेरगढ़ चीमा पिंड की लोकल टीम, उत्थों दे सारे जिन्ने वर्कर ते अहुदेदार सत श्री अकाल दोस्तों, जय माता दी, सलाम अलैकुम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ा अपना पप्पू स्टीला जी एक बार फिर लाइव हाँ जी। अज खड़े हाँ असीं शेरपुर चीमा मलेरकोटला, जिथे कि आम आदमी पार्टी की शेरगढ़ चीमा आम आदमी पार्टी नाभा टीम के नाल सारे रल के इत्थे सवेरे 12-11 बजे प्रचार करन पहुंचे हुए हैं। तो हो सकता है रात के 9-10 बजे तक प्रचार चलना है। तो सारे जिन्ने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि जिथे जिथे भी थोड़े कोई मलेरकोटला या जी सर पहले दिन तो कहते झाड़ू नाल आ, हुण भी झाड़ू दे नाल ने। सो भरावां दा बहुत आशीर्वाद है जी। और 2014 तो मान साहब पहली बार मैंबर पार्लीमेंट बने सी। लगातार 14 तो लैके हुण 22 चल रही है। आम पार्टी का झंडा इत्थे जिहड़ा जी पूरा झूल रहा, हुण भी झूलेगा। और सुखबीर बादल बड़ा भज्जिया फिरदा जी, सानूं कुछ नहीं कहंदा हुण समय देगा। ये नहीं पता मूहरे भज्जना है मगर भज्जना समय दसदा हुण क्या ठंडा दस सेवा कोई। MLA देवमान जी शेरगढ़ चीमा आ देखो जी दे घर घर प्रचार करते ते पोस्टर आप लाउंदे हुए चीमा साहब आ दिखाओ जी। सच्चे अते ईमानदार व्यक्ति नूं
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ MLA ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ 90 ਤੋਂ MLA ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਜਖਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਮਾਨ ਜੀ, MLA ਨਾਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਘਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ साथ तो आइए, अब तो कैमरा उधर है। सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा। साडा दीपा रामगढ़ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਬਚੱਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ, ਘਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ,
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੀਮਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੰਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਮਾਨ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਘਰ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੁੱਚੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ MLA ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5, 2, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 12-11 ਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 22 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ
ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਜਖਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਨਾਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਘਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ साहब तो अजी अब तो कैमरा उधर है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा। साडा दीपा रामगढ़ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੂ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਬਚੱਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ, ਘਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੀਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੰਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾ ਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਨ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੁੱਚੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ MLA ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, BJP ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5, 2, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 12-11 ਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 22 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।
ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਜਖਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਮਾਨ ਜੀ MLA ਨਾਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਘਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ साथ तो अजी अब तो कैमरा उधर है। सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा। साडा दीपा रामगढ़ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ MLA, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ MLA ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ MLA ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ BJP ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ BJP ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਬਚੱਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ, ਘਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੀਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੰਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਨ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੁੱਚੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5-2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ
ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ सत श्री अकाल दोस्तों, जय माता दी, सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ा अपना पप्पू स्टीला जी एक बार फिर लाइव हाँ जी। अज खड़े हाँ असी शेरपुर चीमा मलेरकोटला जिथे कि आम आदमी पार्टी की शेरगढ़ चीमा आम आदमी पार्टी नाभा टीम के नाल सारे रल के इत्थे सवेरे 12-11 बजे प्रचार करन पहुंचे हुए हैं तो हो सकता है रात के 9-10 बजे तक प्रचार चलना है। तो सारे जिन्ने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि जिथे जिथे भी थोड़े कोई मलेरकोटला या जी सर पहले दिन तो कहते झाड़ू नाल हुण भी झाड़ू दे नाल ने। सो भरावां दा बहुत आशीर्वाद है जी। और 2014 तो मान साहब पहली बार मैंबर पार्लीमेंट बने सी, लगातार 14 तो लैके हुण 22 चल रही है। आम पार्टी का झंडा इत्थे जिहड़ा जी पूरा झूल रहा हुण भी झूलेगा। और सुखबीर बादल बड़ा भज्जिया फिरदा जी, सानूं कुछ नहीं करदा ये नहीं पता मूहरे भज्जना है मगर भज्जना समय दसदा MLA देवमान जी शेरगढ़ चीमा आ देखो जी दे घर घर प्रचार करते ते पोस्टर आप लाउंदे होए चीमा साहब आ दिखाओ जी। सच्चे अते ईमानदार व्यक्ति नूं 30 जून नूं वोटां पा के अपने आप नूं जिताओ। ये बड़ी गल है जी, अपने आप नूं जिताओ, जानी कि आपां अपना फ्यूचर सेफ करना जी। आपां इत्थे ज़्यादातर की हुंदा अकाली कांग्रेस बीजेपी लीडरां दे फ्यूचर सेफ करदे आ, बिल्कुल भी लीडरां दा भविख बचाओ। इत्थे लीडरां दा भविख नहीं बचाओ, इत्थे साडे आम घर दा परिवार दा मुंडा जिहड़ा इलैक्शन लड़ रहा, जिहड़ा सरपंच भी है घराचों पिंड तो, ते उन्हां ने इत्थे लिखिया सी अपने आप नूं वोट पा के जिताओ तुसीं। सरदार गुरमेल सिंह चोण निशान झाड़ू है जी। ते साडे इत्थों दे ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ MLA ने मोहम्मद जमील उल रहमान, ठीक है जी, उन्होंने की फोटो लगी है। सारे असीं रल मिल के हंबला मार रहे हैं, बहुत ही प्यार बड़ा सत्कार मिल रहा। जो पुछीदा कि दूजे तीजे तुरे फिरदे आ टोले बना के, इन्हां बारे की कहना लोग हस मान साहब पहला विरोधियों वालों कहा जा रहा था कि परिवार के मैंबरां नूं वो भी ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। मैं आम घर तो एक नॉर्मल परिवार के विचों और पार्टी ने मैंनू टिकट दे के नाभे तो MLA बनाया। यही खासियत आम आदमी पार्टी कि जिस तरह पिछली बार भी ये सिस्टम कामयाब होया तोड़ांगे रिकॉर्ड आम लोगों का इस बार भी हो नवा इतिहास लिखा जा रहा पंजाब का। और इतिहासक सरकार जी चल रही है कमाल का। जो मर्जी कही जान पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, पंजाब चाह है नहीं, वो है नहीं। अकाली कांग्रेस के टाइम की हाल सीगा जी, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਜਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਮਾਨ ਜੀ MLA ਨਾਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? घर घर चोण प्रचार चल रहा जी। शेरगढ़ चीमा मलेरकोटला का एक पिंड है जी।
ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ साथ तो अजी अब तो कैमरा उधर है। सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा। साडा दीपा रामगढ़ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਜਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਬਚੱਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ, ਘਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੀਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੰਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਨ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ
70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੁੱਚੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5, 2, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 12-11 ਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 22 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਸਮਝ ਦੱਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕੋਈ। ਐਮਐਲਏ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਜਖਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਨਾਭਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਘਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ
साहब तो अजी अब तो कैमरा उधर है। सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा। साडा दीपा रामगढ़ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਡੋਰ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਖੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਾਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ।
और आम आदमी पार्टी नवी पार्टी है, 3 महीने हुए सरकार बनी नूं और बहुत सारी मुहब्बत बड़ा प्यार है। मैनू इस गल का यकीन है और मैं कॉन्फिडेंस है इस गल कि संगरूर उप चोण जिहड़ी है ये आम आदमी पार्टी वड्डे मार्जन जित के एक नवा इतिहास बनाएगी। बिल्कुल धन्यवाद जी। क्योंकि विरोधी पार्टियां नूं आह 3 महीने हजे कईयां नूं तां फील ही नहीं होया कि असीं साडी सरकार जा चुकी है। मेरे ख्याल दे विच आह इलैक्शन बाकी जिहड़ा अद्ध बचद्दा भुलेखा वो भी दूर हो जाऊगा। देखो ठंडा प्यार कौन बिठाउंदा जी लीडरां नूं, कोई इन्हां नूं कोई बुला के राजी नहीं घरां च। बिल्कुल जी बिल्कुल। साडे मग्गो साहब बैठे ने जी सवेर दे, अज सारी नाभा टीम घनौड़ा साहब नंबरदार साहब सवेर दी बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। गोपी जी, नवीन जी, सत श्री अकाल दोस्तों, जय माता दी, सलाम अलैकुम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिंड शेरपुरा चीमा जिथे कि पोस्टर लाने का काम चल रहा है, तो हुण असीं मिलते हैं साडे भरा देव मान जी दे ब्रदर कपिल जी नूं। हाँ जी कपिल जी, तुसीं भी इत्थे फिरदे हो, फिर इन्हां ने कहना विरोधियों ने भी कपिल जी हुण मलेरकोटले भी पहुंच गए। गर्मी च लगे फिर हुण कहते मलेरकोटले वाले कहणगे मलेरकोटले आ गए जी तुसीं, ये तां फिर हुण असीं तां इदां ही पहुंचांगे जी। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਟੀਮ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਵਾਂ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਘਰ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ,
ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੁੱਚੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ। ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5-2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 12-11 ਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਜੀ ਸਰ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 22 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਕੋਈ। ਐਮਐਲਏ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ 90 ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਘਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ साहब तो अजी अब तो कैमरा उधर है। सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा।
ਸਾਡਾ ਦੀਪਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਰ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਬਚੱਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ, ਘਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੀਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਟੀਮ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਘਰ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੁਛੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5-2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 12-11 ਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 22 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਠੰਡਾ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਕੋਈ। ਐਮਐਲਏ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ MLA ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ 90 ਤੋਂ MLA ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, MLA ਨਾਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਘਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ साहब तो अजी अब तो कैमरा उधर है। सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा। साडा दीपा रामगढ़ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਬਚੱਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ, ਘਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ,
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੀਮਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਟੀਮ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਘਰ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੁੱਚੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ MLA ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5-2-3 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 12-11 ਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 22 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਠੰਡਾ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਕੋਈ। ਐਮਐਲਏ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ
ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ 90 ਤੋਂ MLA ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਤੇ ਮਾਤੇ ਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, MLA ਨਾਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਘਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ साहब तो अजी अब तो कैमरा उधर है। सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, सरदार गुरमेल सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितूगा भी जितूगा, जितूगा भी जितूगा। साडा दीपा रामगढ़ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿੰਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਡੋਰ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ MLA, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ MLA ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ MLA ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ BJP ਆ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਏਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ, 19 ਸਾਲ ਇੱਕ, ਅਗਰ 25 ਤੇ 19 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਬਚੱਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ, ਘਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੀਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 14-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਅੱਜ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਤੇ 300-400 ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਨ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਮ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਵੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੱਚੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੱਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਰਮੀ ਥਕਾਵਟ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ MLA ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, BJP ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 1.5, 2, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਟੀਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਸਟੀਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੀਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ